নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক দি প্ৰাইম শোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই পাৰ্থ বৰা প্ৰিয় দৰ্শক আজিৰ দি প্ৰাইম শোত এগৰাকী বিশেষ অতিথি আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে ষ্টুডিওত এই বিশেষ অতিথি গৰাকীয়ে সদ্য ঘোষিত ICSCৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাত 400ৰ ভিতৰত সৰ্বমুঠ 400ৰ নম্বৰৰ ভিতৰত 399 নম্বৰ লাভ কৰিছে ইণ্ডিয়ান স্কুল সাৰ্টিফিকেট জি এক্সামিনেশন দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ কাৰণে অনুষ্ঠিত হয় কাউন্সিল ফৰ ইণ্ডিয়ান সাৰ্টিফিকেট ফৰ সেকেন্ডাৰী এক্সামিনেশনে যেটো পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰে সেই পৰীক্ষাটোত সমগ্ৰ দেশৰ ভিতৰতে শীৰ্ষস্থান আজুৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে এইগৰাকী বিশেষ অতিথিয়ে এই অতিথিগৰাকীৰ নাম হৈছে ৰিয়া আগৰৱাল গুৱাহাটীৰ জিয়ৰী মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে সৰ্বপ্ৰথমে শুভেচ্ছা জনাইছো অভিনন্দন জনাইছো আৰু স্বাগতম জনাইছো ৰিয়া আমাৰ ষ্টুডিওত উপস্থিত হোৱাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ৰিয়াই ইংলেণ্ডৰ বহুকেইখন বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়াৰ সুযোগ পাইছে লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্স এণ্ড পলিটিকেল সায়েন্সৰ উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ সুযোগ পাইছে 400 নম্বৰৰ ভিতৰত সৰ্বমুঠ 400 নম্বৰৰ ভিতৰত মই পুনৰ কৈছো 399 নম্বৰ লাভ কৰি 100%ৰ কাৰণে 1 নম্বৰ কম 399 নম্বৰ লাভ কৰি সমগ্ৰ দেশতে শীৰ্ষস্থান অধিকাৰ কৰিছে ৰিয়াৰ সৈতে আৰু সমগ্ৰ দেশৰে 4 গৰাকী শিক্ষাৰ্থী সেই স্থান লাভ কৰিছে এগৰাকী কলিকতাৰ দুগৰাকী মুম্বাইৰ আৰু এগৰাকী উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰিয়াৰ সৈতে কথা পাতিম কেনেদৰে পঢ়িছিল ৰিয়াই কেনেদৰে প্ৰস্তুতি চলাইছিল ৰিয়া স্বাগতম জনাইছো আপোনাক পুনৰ স্বাগতম জনাইছো প্ৰথম মোৰ প্ৰশ্ন আপুনি 399 নম্বৰ লাভ কৰিলে 400ৰ ভিতৰত সেই 1 নম্বৰটো কোট কমিলে আপুনি কি পাহৰিলে নেকি উত্তৰ কৰিবলৈ কিয় কমিলে 1 নম্বৰটো First of all, ধন্যবাদ মোক বহুত ভাল লাগিছে আৰু মই এতিয়ালৈকে বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই For that 1 number, I think all humans make mistakes and I would recommend all the boards to not give a total of 400 to any of the students because that would kind of mean ki humans cannot make mistakes. So I think that 1 mark was valid to go. किसी को अगर 100% दे देते वो खुदा बन जाएगा खुदा बन जाएगा सही बात है तो शुरू करते हैं हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन मोर कारणे प्रिपरेशन टू टॉपर्स এনেকুৱা নাছিলে फर्स्ट ऑफ ऑल মই কব বিচাৰিছো যে when it comes to exam preparation I don't think we should take it as a pressure মই extra curriculars or participate কৰিছিলো কিন্তু when it came to academics কি কৰি ভাল পাইছিল extra curriculars ত মই মোৰ নিজৰ organization আছে Girl Up Our Story বুলি তাৰ পিছৰ Girl Up Our Story so হেতু women empowerment gender equality হে বিষয়ত কাম কৰে তাৰ এলাবা মোৰ মই internships কৰিছিলো national level debates so basically I participated in the East India debates and I was also awarded the best debater there So those are the extracurriculars that I constantly participated in and along with it I also enjoy art and design as a hobby. So I used to paint during my free time for my mental satisfaction and yeah that was it and when it came to the point is homoy to keneko manage korisil time to keneko you used to do lot of things you've been a debater আৰু ডিজাইনিং কৰে আৰ্ট কৰে তাৰ পিছতে পঢ়া শুনা কেনেকৈ আগুৱাই লৈ গৈছিল so as soon as I got into সময়টো মেনেজ কৰিছিল so as soon as I got into class 12 for me it was like যেনেকৈ টেষ্ট আছে হৰু নে ডাঙৰ হেতু it does not matter because whether it be pre boards whether it be my half yearly examinations মই সবৰ কাৰণে ইকুৱেল মেহনত কৰিছিলো So tar karne even though it's a 20 marks test I used to study for that 1 hour constantly and I would make sure at that particular point of time that the topic was clear to me and if at an initial point of time during your class 12 if a topic is entirely clear to you at the end it becomes a very easy task for you to achieve whatever you want to even though you need to revise the topics constantly before your board examinations I think even if you study 2 hours daily it's enough because that is something that can really make concepts clear in academics. The point is concept should be clear. Jodi concept to clear hoy, hey concept to examination ot express kora khub সহজ হৈ পৰে নহয় জানো? এতিয়া মই খুদিব বিচাৰিম ইয়াৰ পিছত কি how are you going to craft your career from now? You became all India topper. গতিকে এটা বুজা থাকিব এটা বাৰ্ডেন থাকিব people will have expectation from you. Sure. Isn't it? So মই humanities লৈছিলো and humanities or ভিতৰত subjects যেনেকৈ economics আৰু political science I took a lot of interest in those subjects studying the books around it even if it was not related to my academics
I feel that I really enjoy studying those subjects, and he karne future to moi bhabisu je moi economics aru political science or bachelor of science korim from London School of Economics and Political Science. Moi etialoke offer to confirm kora nai, kintu maybe I can do it because I really want to pursue these subjects, and I feel the university is really good for it. It is Bachelor of Science in Economics and Political Science, yes. and in London School of Economics and Political Science. Hetu etialoke bhabi those apuni political science khub bhal pai buli itimodhye ullekh korile aru political science related jibur books bahira kitab hekhini অধ্যয়ন কৰে. Why political science? Are you interested in the entire governing process of the country, governance of the country? Are you interested in the contemporary political history of the country? So I think it's more about contemporary politics, and for me politics is a very broad umbrella. So even if there are social issues currently, be it gender equality, be it poverty, unemployment, etc., everything comes under the umbrella of politics and economics, according to me. And I view economics and politics as a very different kind of an area which answers all our social questions. So my news channel eta sai thaku. For me, social media works very well in this sphere because I follow a lot of news channels, etc., internationally, globally, and even United Nations movements. So tar karone moi bahut bhal pao ei subject pori. Subject eta bhal pao. You are interested in social issues. Yeah. I can ask you one question. Sure. You said you are very interested in social issues. What are your views in same-sex marriage? As you know, this case is going on. If you don't want to answer, you don't need to. As you know, a case is being heard in Supreme Court of India continuously by a 5 judges constitutional bench. Correct. So how do you see the entire issue? I feel that it's a very sensitive topic to firstly speak on, but when it comes to same-sex marriage, I think it's about your personal choice somewhere. Even though it's very difficult, it's something very complicated, but I feel that people should get the right to express themselves as they are, because they have not curated it for themselves. They are born with something, right? So I think they should be given the equal rights as someone who is not belonging to a heterosexual gender usually gets, right? They should get that right. Yeah. Now, as I ask, you scored 98% in class 10. Yes. So why not science? Why humanities? So first of all, I feel that this question should be addressed to everyone. Yes. What was the score in science and maths in class 10? For me in science it was around 97%. I don't hear specifically, and even in mathematics it was around 96, 97 96, 97, these are two good reasons, strong reasons for you to pursue science, but you didn't. It has always been a very conservative field, that, conservative mindset actually, that people, whenever they get good marks, it's always about pursuing the mainstream things like commerce or science, and humanities is always sidelined. But I always feel that if you're not able to understand subjects in humanities like political science, you're not able to understand the issues around you, the world around you, how do you think that you will really excel in science or maybe in commerce? You need that one field which answers questions around you, right? So I don't know the reason why it's so underestimated that students are studying humanities currently, but I always knew that, these three streams are at last equal. Whatever you take in life, ultimately it's your interest, it's going to help you in life, and it will be fundamental in solving the solutions that the world is facing currently, and humanities answers those questions. Humanities answers those questions. At the same time, don't you think science, humanities, be it commerce, be it science, be it humanities, all are intertwined? Time has come for the students that so that they can opt for interdisciplinary subject, isn't it? Definitely. So I was awarded cross streams as well, and moyo loisilu je economics etia commerce or bhitoratu ahe, humanities or bhitoratu ahe. I took economics, I took maths, and those subjects are common to the three, commerce as well, and even maths and science. So I feel that the interdisciplinary thing is very nice. It allows you to take the subject that you want to. So I have my friends in my school as well taking physics with economics with chemistry, and after all they create a combination that is something so unique, and you are getting a niche in whatever you want to do specifically. Okay.
over there in school, যিখন স্কুল আপোনাৰ সংস্কৃত দি গুৰুকুল, সেইখন হৈছে কাউন্সিল ফৰ ইণ্ডিয়ান স্কুল চাৰ্টিফিকেশ্যন এক্সামিনেশ্যনৰ অধীনত আণ্ডাৰ। সেই স্কুলখনত ইণ্টাৰডিচিপ্লিনাৰী ছাবজেক্টৰ সুবিধা আছে। কেনেকৈ ক্লাছ 11ত কি ল'ব পৰা যায়? So class 11ত almost you can cross stream between any subject like choice. Physics, economics. Commerce or logot psychology lobo pare, economics or logot political science lobo pare. Mane koi restriction hai. So apuni biology logot psychology or economics, because after all those subjects create such a combination that is helping your field at the end. If you still want to do psychology, biology is something fundamental in it, even though they are from two different streams. So that has been given in my school since a long time, and now it's even more promoted because of the different fields coming up lately. আৰু চাগৈ নতুন প্ৰিয়দৰ্শক নতুন শিক্ষানীতিত সেই ধৰণৰ ব্যৱস্থাবোৰ আহি আছে আৰু অন্যান্য স্কুলসমূহেও তেনেধৰণৰ সুবিধা আগ্ৰহ হ'ব। খুবেই সুন্দৰ এক সুবিধা। আপুনি ফিজিক্সৰ সৈতে সাইকলজি পঢ়িছে বা অন্য বিষয়ৰ সৈতে কেমিষ্ট্ৰিৰ সৈতে আপুনি পলিটিকেল সায়েন্স পঢ়িছে, আপোনাৰ যিটো বিষয় ভাল লাগে সেইটো বিষয় পঢ়াৰ সুবিধা এই গুৰুকুল স্কুলখনে প্ৰদান কৰে, সংস্কৃতি দি গুৰুকুল স্কুলখনে প্ৰদান কৰে। মই পুনৰ ৰিয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম। আপুনি অষ্টম শ্ৰেণীলৈকে সেবাত অধ্যয়ন কৰিছিল, ক্লাছ টিল ক্লাছ 8 আপোনাৰ ষ্টেট বোৰ্ড আছিলে। দেন ইউ শিফটেড টু দিছ বোৰ্ড ICSC বা CISCE লৈ আপুনি ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিলে, এই বোৰ্ডলৈ এইটো বোৰ্ডলৈ আহিলে। হাউ ডিফিকাল্ট ৱাজ দি ট্ৰানজিশ্যন? এই বোৰ্ডটোৰ যিখিনি চিলেবাছ, কাৰণ এইটো CISCE হৈছে এটা প্ৰাইভেট বোৰ্ড, গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত এই বোৰ্ডটো পৰিচালিত নহয়। গোটেই ভাৰতবৰ্ষত এই বোৰ্ডটোৰ অধীনত প্ৰায় 2300 স্কুলছ আছে, এণ্ড দ্য সংস্কৃতি দি গুৰুকুল ইজ ওৱান অফ দেম, which is there in Guwahati. Now my question is, how tough was the transition or how easy was the transition? মই initially অকমান struggle কৰিছিলো class 8ত, একদম initial months, যেনেকুৱা for the initial 2 months. So SEBA creates a very strong base for you in very different subjects. But the curriculum is very different in both SEBA as well as ISC. So I managed pretty well, but it was after those 3 months of consistent support from my teachers. মোক এক্সট্ৰা ক্লাছ লাগিছিলে, মোৰ টিচাৰ্ছে সেইটো দিছিলে মোক। মোৰ পেৰেণ্টছে মোক হেল্প কৰিছিলে যে টিউশ্যন লাগে ছায়েন্সত, কাৰণ ছায়েন্সটো সেবাত আই থিংক টিল ক্লাছ 8 টিল আই ৱাজ দেৰ, science was as a whole one subject, like physics, chemistry, biology comes under science. In one subject, and as soon as I shifted to ISC, it was very different, because science, as a science, we had 3 different subjects. Chemistry, physics and biology is different. From class 8 onwards. From class 8 onwards, right? Okay. And vast amount of topics were covered in it, which I was not prepared for before. So even when I appeared for my school interview, I did not do that well in the entrance because of science. But the interview went really well. My past records were really well, and I managed to secure the admission somehow. After that, I knew that if I could do so well in my previous board, it's not my ability that I cannot achieve here. He karne moi bahut parishram korisilu aru teachers support bahut bhal asile, so moi koribo parisilu aru. Teachers support board asile. Apuni kole syllabus to different science or example dile, jodi social science or subject buro kotha kom, heiburu hei dhorne social science was different, but again SEBA creates a very strong base. They covered Assam history, etc., and those subjects are so diverse in itself that you get a grasp of social science, and social science in different fields always provides you with new different topics, as well as SEBA covers it to a very huge level. In class 11 and 12 you studied political science. History was not there, you studied political science. So there is a debate which emerges very often in Assam, that the CBSE or ICSE syllabus or the textbook, particularly in political science and history, they do not cover Assam history or the political development of Assam. So what do you feel? Do you feel ICSE had pretty covered the subjects pertaining to Assam history and politics of Assam? For political science in class 11 and 12, first of all, it does not cover cultures. It does not cover area-specific things. It covers things very centrally, but it would be great if some amount of regional content is also included in our textbooks, because that gives us an insight over various things. So topics which are covered are mostly related to contemporary politics, as well as civics, which are
things related to a Constitution legislature, of India, executive, constitution, parliamentary etc. democracy, So it's very nationally devoted. It's not something that covers regional interests as such. Okay, and the political issues incites you? Like, do you follow the political issues taking place in Yes, Assam? definitely, yeah. I think I follow the news more at a global level. Okay. Yeah. You follow the global level news. What are your hobbies? What you do in your extra time? So as I mentioned earlier, my extra time usually goes to exploring new things. I love peaking my productivity every day. So I try my hand at different things. Art tahile bahut forms of art ase. Jenekwa digital art hole, traditional art or modern art hole. Moi sobe try korim. I like trying everything. So be it even like some kind of fluid art and all kind of different forms, they kind of give expression to my creativity and they help me being mentally satisfied at the end of the day. Aru he karne, that is one of the main hobbies. Externally, I love dancing as well. And I do not do as such formal performances, but I've participated in most of the school cultural events. So, okay. Yeah. You participated in most of the cultural events. Yes. আমি সায়েন্সৰ কথা পাতি আছিলোঁ 11th আপুনি সায়েন্স নললে কিন্তু দেখা পোৱা যায় বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বহুত ষ্টুডেন্টছে সায়েন্স লয় তাৰ পিছত তেওঁলোকে এসপায়াৰ কৰে ড্ৰিম তেওঁলোকৰ হয় ডক্টৰ বা ইঞ্জিনিয়াৰ হয় সেই ড্ৰিমটো ফুলফিল কৰিবলৈ বা এচিভ কৰিবলৈ তেওঁলোকে কি হয় কোচিংত সোমাই যায় ৰিগাৰাছ কোচিং আপুনি কি ভাবে আপোনাৰ মন্তব্যটো কি আপুনি কি ভাবে এনে ধৰণে সকলো বাদ দি এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজ বাদ দি হবি বাদ দি ক্লাছ 10 অনৱাৰ্ডছ অৰ 8 অনৱাৰ্ডছ কোনোবাই কোচিং চেণ্টাৰত ভৰ্তি হৈ যায় আৰু অনলি তেওঁলোকৰ ফোকাসটো হয় কেনেকৈ সেই এন্ট্ৰেন্সবোৰ ক্ৰেক কৰা যায় আপুনি হিউমেনিটিজ পঢ়িলে গতিকে আপুনি সেই এটা সিচুৱেচনৰ পৰা আপুনি বাচিলে কিন্তু সেই তেনেকে ৰিগাৰাছ কোচিংত সোমাই যোৱা গোটেই ফেনোমেনাটোক আপুনি কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰে how do you analyze the entire situation? I feel that if someone really wants to do JEE, NEET or something in science and they really enjoy science as a subject, they love their academic theories in science, etc., they should definitely pursue it. But first of all, not under parental pressure. Falling under parental pressure is the first thing that people should avoid. Kind of maybe convince their parents, use their elder cousins to convince their parents that this is not the path I want to pursue. It seems mainstream, it seems conventional that, you know, it has always been there that become a doctor or an engineer. Yeah. But you do not have to. Maybe divert your attention to different extracurriculars, give scope to explore your own interest. And I think you can do that along with science as well. I have my friends who have not specifically entered into rigorous coaching. They have been in school. They have done coaching alongside while managing their extracurriculars as well. So it's all about time management at the end. And maybe someone leaves school, gets into rigorous coaching, but giving that mental space to enjoy the other things that someone likes is equally important. That's right, equally important. But what is that first thing that will lead you to discover your interest, maybe in class 9 or class 10? Because in class 10 you scored pretty well in science and mathematics. But then you found your interest in political science or in economics. So how did you discover that? And what is your advice for the other students who are probably studying in class 9 or class 10? How will they discover their interest? So I think you explore it at a very early age by the things you're participating in maybe class 7, 8. Okay. So by the things that you're participating in, by the more exposure that you're getting, maybe you go to Model United Nations, you understand that you love international concepts, you love political organizations, etc. And that was one of the key things that highlighted my interest in political science. And I've always loved studying history and civics, which were my subjects in 8, 9 and 10 as well. And from that, I kind of knew that I wanted to do it. But for the ones who are confused, because even I was not entirely satisfied. I dropped maths initially in class 11. I thought of taking science for once. That thought was there in my mind that maybe if I want to become a psychologist, I'll take biology, etc. And there was a lot of confusion. But I feel that once you take the subjects, you still have an option of giving them up in class 11. And that is the time to explore that. First 2 months, take the subjects you want to, study books, study resources in it, and study resources related to it. So when you're doing that, you are understanding whether you're enjoying studying it or not, and whether you really want to pursue it as a career.
So that is You're the time. talking about the 2 months just after class 10 Class examination. 11 examination. Class So basic, no sorry, class 10, yeah, examination. class 10 yeah. examination, correct. You should, what? So there's a gap between 10 and 11, right? So Okay. before 11, you can consider a lot of resources which are available on net. Otherwise, maybe there are several books on political theories, several books on economics, commerce, etc. Okay. Look at things related to it, maybe financial news if you are really interested in business, etc. And I think if you feel that this is something I want to do, that's your euphoria moment. You Yeah. want to do it right now, then. But if you don't get that eureka moment right there, maybe keep on reading, take those subjects in class 11, even if you're confused. If you don't enjoy it, leave it, because there is that flexibility nowadays, especially in CISC board, for those 2 months or 3 months, that you can change my subjects. Okay, come again in CISC for 2-3 months. You can choose a subject. If you don't like it, You can leave it. You can leave So it and take I- another subject. Yes. Like for example, if you can So give me an I example. took sociology Okay. for the initial 3 months. Class But 11 initial 3 months you Yeah. took sociology. But I felt that I was not that interested in it. So at the end, when I was reaching my class 11 final exams, I took maths 2 months before it. And I still covered those 2 months studying and diverting my entire focus on maths. And at the end, I did really good in class 11 maths exams as well. So yeah. Okay, I'll have to end the interview. মই শেষ কৰিবলৈ প্ৰিয় দৰ্শক এটা প্ৰশ্ন আপোনাক সুধিম ৰিয়া আপোনাৰ পিতৃ মাতৃয়ে পেৰেণ্টছে আপোনাৰ এই সাফল্যত কেনেকৈ সহায় কৰিছিল তেওঁলোকে কেনেকৈ এনকাৰেজ কৰিছিল মোৰ পেৰেণ্টছ মোৰ biggest support আছিল তেওঁলোকে সায়েন্স ল'ব কোৱা নাছিলে বা যি ভাল লাগে হেয়া ল'ব কৈছিলে like the pressure was not there at all, but what they really pushed me for was karo jo karna hai. So when I was confused in my subjects, what they initially said me was just take maths, because they knew that I wanted to do economics at the Yes. end, and they wanted me to do political science, and they knew that economics without maths you don't get admission into good colleges. So even Delhi for University UK, colleges you don't you get need admission, that yeah. requirement of maths. in UK also that requirement of Yeah, maths it's a is compulsory requirement that you need maths for economics. Okay. And due to that, the way they supported me, that you spend your entire time in maths, we'll help you out somehow. Your cousins will help you solve your concepts. Maybe we'll put tutors for you, etc. But don't give up this subject, even if you're afraid of this subject, right? Okay. So their support bahut asil throughout the time during my board exams initially as well. So I think the biggest credit goes to them for the entire biggest results. credit goes to your parents. Just last question, just tell us the procedure to apply in the UK universities. Right here in Guwahati, you are sitting in Guwahati, you are Yes. studying in a Guwahati school, but you have applied for some of the best colleges in United Kingdom, and you got a chance to study in one of the best institutions of the world, London School of Economics and Political Science. So how did it happen, and what is the procedure? My last question. So the procedure is kind of simple. There's a platform called UCAS. So that offers a common platform for all the UK universities, and you can apply for 5 universities at the maximum. Okay. And there's a common application for all the 5 universities for a specific subject. So if you're studying economics and political science, you have to give a statement of purpose stating why you want to study Okay. the subject, etc. in that statement of purpose, and you submit the common SOP to all the 5 UK universities through that platform. So you don't have to appear for any entrance examination. There's no entrance examination, but then there's predicted grades, etc. and other formalities. And the basic thing and the most important thing that they consider is how clear you are about your own resources. And some universities have their own specification of interview, etc. But London School of Economics solely focuses on the essay and the statement of purpose that you write, as well as your grades that you have received in your 10th grades, as well as the predicted grades that you get They in 12th. accept this Council for Indian School Certificate Examinations mark. Yes, they do. They accept. Yeah. And there is no entrance. And what about the scholarship? So we have to offer for financial aid form apart from the course that we're getting. So there's a different financial aid form that offers the scholarship, although UK does not offer financial support to a lot of undergraduate students, and I have applied for one myself as well. So yeah, that's it. I mean, you have to fill the scholarship form, and there's another statement of purpose stating why you really want to go for a financial aid.
Okay. Yeah, so that says it. That's how tenekoi বাহিৰৰ ইউনিভাৰ্চিটি কলেজত একাদশ দ্বাদশ শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছতো নাম ভৰ্তি কৰিব পাৰি ইংৰাজী পৰীক্ষাটো দিব না ইংলিছৰ টেষ্টটো দিব নালাগে Yeah, we need that IELTS. So IELTS many colleges have that requirement of IELTS, TOEFL, English language requirements, etc. But in India, for the international boards, which we call IB, there's no such specification, or maybe A levels. We do not need that IELTS or TOEFL. But for CBSE and ISC, there's a lot of specification. There is another board also, international board. Okay, বিৰোধৰ মই এই খণ্ড সামৰিব লাগিব আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছিল ৰিয়া আগৰৱাল মই পুনৰ কৈছো 400 নম্বৰ ভিতৰত 300 নম্বৰৰ পৰা সমগ্ৰ দেশতে শীৰ্ষস্থান দখল কৰিছে ৰিয়াই CISCৰ যি দ্বাদশ শ্ৰেণী পৰীক্ষা এই পৰীক্ষাত সমগ্ৰ দেশৰ ভিতৰতে শীৰ্ষস্থান লাভ কৰি ৰিয়াই অসমৰ কাৰণে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে আৰু তেওঁ ৰিয়াই উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ মন মেলিছে লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্স আৰু পলিটিকেল সায়েন্সত ৰিয়াক পুনৰ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছো ৰিয়াক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছো আৰু যি ৰিয়াৰ ভৱিষ্যত সেই ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিছো এই অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব বিৰতিৰ পিছত অন্য এটা বিষয় লম সেয়া বিশেষ বিষয়টো হৈছে বহু বিবাহ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বহু বিবাহ বন্ধ কৰাৰ সংকল্প লৈছে কিন্তু বহু বিবাহ কেৱল মুছলিম সকলৰ মাজতে আছে নেকি এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম আমাৰ সৈতে অধিবক্তা সংযুক্ত হৈ থাকিব নতুন দিল্লীৰ পৰা এই মুহূৰ্তত লৈছো এটা বাণিজ্যিক বিৰতি ইগ্ৰে ঘূৰি আহিম কেৱল ষ্ট্ৰং নহয় মাইথান ষ্ট্ৰং মাইথান ষ্টিল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড পেটিএম ব্যৱহাৰ কৰি একেগৰাকী ব্যৱসায়ীকে পুনৰ এবাৰ প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে আমি বহু বিবাহৰ কথা পাতিম আৰু বহু বিবাহৰ কথা পতাৰ অৱকাশ পাইছো কাৰণ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংকল্প লৈছে বিশেষকৈ অসমত বহু বিবাহ বন্ধ কৰাৰ তেওঁ মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে অসমত এক বিশেষ ধৰ্মীয় সম্প্ৰদায় আৰু কিছু জনজাতীয় লোকে বহু বিবাহ কৰে আৰু বহু বিবাহ বন্ধ কৰাৰ সংকল্প লৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু এই সংকল্পৰে আঁত ধৰি অসমৰ ৰাজ্যপালে এখন কমিটি গঠন কৰিছে কেনেকৈ বহু বিবাহ বন্ধ কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে এখন আইন প্ৰণয়ন কৰিব পাৰে এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিবেদন প্ৰদান কৰিবলৈ এখন কমিটি গঠন কৰা হৈছে কমিটিখনৰ নেতৃত্ব দিছে অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ ৰুমি ফুকনে কমিটিখনত আছে এডভোকেট জেনেৰেল দেৱজিৎ শইকীয়া কমিটিখনত আছে এডিশনাল এডভোকেট জেনেৰেল অসমৰ নলিন কোহলি আৰু গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা নেকিবুৰ জামান কিন্তু প্ৰিয় দৰ্শক এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ প্ৰশ্নটো কেৱল মুছলিম সমাজতে বহু বিবাহ হয় নেকি এক পৰিসংখ্যা চৰকাৰে প্ৰদান কৰা পৰিসংখ্যা এই পৰিসংখ্যাই কিন্তু অন্য ধৰণে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো বিশ্লেষণ কৰে মন কৰিব এক অন্যতম পৰিসংখ্যা হৈছে দেশত কেৱল বহু বিবাহ কৰা পুৰুষৰ সংখ্যা জনসংখ্যাৰ অনুপাতে 0.9% দেশত বহু বিবাহৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ সমগ্ৰ দেশতে 0.9% এই নাম্বাৰটো এই ষ্টেটিষ্টিক্সটো বহুতেই কম গতিকে এই ষ্টেটিষ্টিক্সটোৰ পৰা এই পৰিসংখ্যাৰ পৰা ক'ব নোৱাৰি যে বহু বিবাহ হৰ যি সামাজিক ব্যাধি সামাজিক বিধিহে সমগ্ৰ দেশকে সানি ধৰিছে এতিয়া অসমৰ কথা কওঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যেতিয়া বিষয়টো উত্থাপন কৰিছে অসমৰ কথা কওঁ অসমত বহু বিবাহৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ মাত্ৰ 2.4% যদিও সৰ্বভাৰতীয় পৰিসংখ্যাতকৈ বেছি কিন্তু এই পৰিসংখ্যা হৈছে 2.4% অসমত মুছলমান জনসংখ্যা হৈছে 34% জানেনে দেশৰ কোনখন ৰাজ্যত সবাতোকৈ বেছি বহু বিবাহ সেই ৰাজ্যখন হৈছে সুবুৰীয়া মেঘালয় ৰাজ্য মেঘালয়ত 6.4% বহু বিবাহ মেঘালয়ত মুছলিমৰ জনসংখ্যা 4.4% দ্বিতীয় স্থানত আছে অৰুণাচল প্ৰদেশত 3.7% অৰুণাচল প্ৰদেশ বহু বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত দ্বিতীয় স্থানত আছে আৰু অৰুণাচলত মুছলিমৰ জনসংখ্যা 1.9% আৰু যদি জিলাবোৰৰ তালিকা উলিয়াই 20খন জিলাৰ তালিকা উলিয়াই বহু বিবাহৰ সকলোতকৈ বেছি বহু বিবাহ হোৱা সকলোতকৈ টপত আছে 20% বহু বিবাহৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱেৰে সকলোতকৈ শীৰ্ষত আছে পূব জয়ন্তীয়া পাহাৰ জিলা ইষ্ট জয়ন্তীয়া হিলছ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ মেঘালয়া দ্বিতীয়তে আছে 14% দ্বিতীয় স্থানত আছে 14% অৰুণাচলৰ এখন জিলা সেই জিলাখনৰ নাম হৈছে ক্ৰাদাদি 16.4% পুনৰ তৃতীয় স্থানত আছে মেঘালয়ৰ পশ্চিম জয়ন্তীয়া হিলছ ৱেষ্ট জয়ন্তীয়া হিলছ 14.5% অৰ্থাৎ এই যে 20খন জিলা টপত আছে শীৰ্ষত আছে তাৰে 14খন জিলা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ গতিকে ইয়াৰ পৰা প্ৰতীয়মান হয় কেৱল মুছলিম সমাজতে নহয় জনজাতীয় সমাজসমূহতো বা অনা মুছলিম সমাজতো এই বহু বিবাহ যথেষ্ট বহু বিবাহৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ আছে কিন্তু সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত এই সমস্যাটোৱে গোটেই দেশকে সানি ধৰা নাই যেহেতু এক ব্যাধি হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে
সাম্প্ৰতিক সময়ত বহুবিবাহ গতিকে এই বহুবিবাহ আঁতৰোৱাৰ সংকল্প অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে লৈছে মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে এই বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এডভোকেট অন ৰেকৰ্ড আদিল আহমেদ আদিল পুনে আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আৰু পুনে আপোনাক সুধিব বিচাৰিম ৰাজ্যত এখন লেজিসলেশন এখন আইন পাস কৰি বহুবিবাহ বন্ধ কৰিব পাৰিনে যদি আমি ভাবু ইউসিসি প্ৰৱৰ্তন কৰি ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড প্ৰৱৰ্তন কৰি বহুবিবাহ বন্ধ কৰাৰ এক অৱকাশ আছে স্কোপ আছে কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰে বিধানসভাত এখন আইন প্ৰণয়ন কৰি এই বহুবিবাহ বন্ধ কৰিব পাৰেনে সংবিধানে কি কয় আইনে কি কয় সংবিধানৰ বহুত খণ্ডত সব ভাগ কৰা আছে যে কোন চৰকাৰে কি আইন বা কি বিষয়ত সিহঁতে লেজিসলেট কৰিব পাৰে আমাৰ ইউনিয়ন লিষ্ট এটা আছে য'ত খালি সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্টে লেজিসলেশন কৰিব পাৰে ষ্টেট লিষ্ট আছে য'ত কেৱল ৰাজ্য চৰকাৰে লেজিসলেট কৰিব পাৰে হেতু আইন পাস কৰিব পাৰে আৰু এটা লিষ্ট আছে কনকাৰেন্ট লিষ্ট যেহেতু কোৱা হয় যে যদি সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্টে কোনবা এটা বিষয়ত যদি লেজিসলেট কৰিছে কোনবা এটা সাবজেক্টত লেজিসলেট কৰিছে আইন পাস কৰিছে তেতিয়াহে ৰাজ্য চৰকাৰে কৰিব নোৱাৰে আৰু এনেকুৱা ঠিক এটো লিষ্টৰ ভিতৰতে পাৰ্সোনাল লজ ফ্যামিলি লজ এই লিষ্টৰ ভিতৰত সোমাই আছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত চাবলৈ গলে শৰিয়ত এণ্ড মুছলিম পাৰ্সোনাল ল যেহেতু অলৰেডি লেজিসলেটেড হয় এটো এটা কনফ্লিক্ট হ'ব যদি ৰাজ্য চৰকাৰে এটো ইমপ্লিমেন্ট বা লেজিসলেট কৰিবলৈ যায় মানে মোৰ প্ৰশ্নটো আদিল শুনি আছে আপুনি হয় মই কৈছো অল ইন্ডিয়া মুছলিম পাৰ্সোনাল ল বোৰ্ড যিখন আইনৰে পৰিচালিত হয় শৰিয়ত ল এটা লেজিসলেশন এটা আছে 1937 চনৰ ব্ৰিটিছৰ সময়ৰ লেজিসলেশন যেটো লেজিসলেশন কেন্দ্ৰত পাস হৈছিল ইউনিয়ন গভৰ্নমেন্টে পাস কৰিছিল সেই সময় গতিকে ষ্টেট গভৰ্নমেন্টে পাস কৰা এটা লেজিসলেশনে সেই সেন্ট্ৰেল লেজিসলেশনটোক বাইপাস কৰিব পাৰেনে আদিল হয় ষ্টেট গভৰ্নমেন্টে পাস কৰিব পাৰে উইদিন দি confines of uniform civil code কিন্তু uniform civil code খন আগত আনিব লাগিব টেকনিক্যালিটি ইয়াত এটো সোমাই আছে যে যেনেকে মই ক'ব বিচাৰিছো যে সংবিধানে আপোনাৰ এটা কনকাৰেন্ট লিষ্ট বনাইছে কনকাৰেন্ট লিষ্টৰ ভিতৰত যদি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কোনবা এটা সাবজেক্টত বা কেন্দ্ৰীয় আমাৰ পাৰ্লিমেন্টে যদি কিবা এটা বস্তুত আইন বনাইছে তেতিয়া হলে হেতুৰ ভিতৰত আকৌ ৰাজ্য চৰকাৰ বা আমাৰ লেজিসলেটিভ এছেম্বলি হেতুৰ ওপৰত লেজিসলেট কৰিব নোৱাৰে কিন্তু যেনেকে ইয়াত কৰিব বিচাৰিছে আন্ডাৰ দ্য গাৰ্ব অফ ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড প্ৰশ্নটো হৈছে যে ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড এজ আ হোল আনিব নে ইউনিফৰ্ম সিভিল কোডৰ এটা দুটা এসপেক্ট যেনেকে পলিগামি আছে যে বাকি কোনো ধৰ্ম বা বাকি কোনো ধৰ্মৰ পাৰ্সোনাল লজত পলিগামি নাই ইনফ্যাক্ট পলিগামি ইজ ক্ৰিমিনেলাইজড বা abhorred grounds for divorce even under the Hindu personal law তো হেতু টানি পেলাই ইয়াত আনিব বিচাৰিব পাৰে বা খুজিব পাৰে এটো হিচাপে হয় খুজিব পাৰে এতিয়া মুছলিমৰ বিষয়টো আহিছে আৰু বিশেষকৈ ৰাজনৈতিকভাৱে তেনে ধৰণৰ স্লোগান বিভিন্ন সময়ত শুনা যায় হামাৰে 5 हम लोगों के 25 আৰু মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ মাজত হামাৰে 5 ৰ অৰ্থ হৈছে চাৰিগৰাকী বিবাহৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা হয় মই দিলক খুদিম ইয়াৰ বেসিস কি ইয়াৰ যুক্তি কি চাৰিগৰাকী বিবাহ কৰা কিন্তু প্ৰিয় দৰ্শক এটা তথ্য দিব বিচাৰিছো হিন্দু সমাজত নেশনাল ফ্যামিলি হেলথ সাৰ্ভে ভাৰত চৰকাৰে কৰা এই সাৰ্ভেত হিন্দু সমাজত 1.9% লোকে পলিগেমি কৰাৰ তথ্য পোৱা গৈছে এই সমীক্ষাত চৰকাৰী সমীক্ষাত আৰু মুছলমান সমাজত 1.9% লোকে পলিগেমি কৰা বহুবিবাহ কৰাৰ তথ্য পোৱা গৈছে সাৰ্ভেত এইখিনি তথ্য পোৱা গৈছে আৰু আদাৰ্ছে অন্যান্য সকলে আদাৰ্ছত খ্ৰীষ্টিয়ান সোমাই থাকিব পাৰে জনজাতীয় লোকসকল ট্ৰাইবেল কমিউনিটি সোমাই থাকিব পাৰে 1.6% লোকে পলিগেমি কৰা বুলি কোৱা হৈছে আৰু এটো হৈছে NFHS 5ৰ ডেটা যেটো ডেটা ৰিলিজ হৈছিল 2019 ৰ পৰা 2021 চনত দুটা ফেজত ইয়াৰ আগৰ সমূহ ডেটাত পৰিসংখ্যাটো কিছু বেছি আছিল 2015 চনত এই পৰিসংখ্যাটো অধিক আছিল 2005 চনত তাতকৈ অধিক আছিল গতিকে পৰ্যায়ক্ৰমে বহুবিবাহ হিন্দু মুছলিম আৰু আদাৰ্ছৰ মাজত হ্ৰাস পাইছে বুলি এই পৰিসংখ্যাৰ পৰা চৰকাৰৰ পৰিসংখ্যাৰ পৰা ক'ব পাৰি অসমৰ বেলিকা সৰ্বাধিক দুখন জিলা
4.2 বিশ্বনাথ জিলা শীৰ্ষত আছে বহু বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া জিলা নহয় বাৰু কিন্তু পূৰ্বতে জিলা আছিল কৰিমগঞ্জ আৰু বিশ্বনাথ জিলা এই দুইখন জিলা শীৰ্ষত আছে কৰিমগঞ্জত সাইজেবল মুসলিম পপুলেশন আছে কিন্তু বিশ্বনাথ জিলাত সাইজেবল মুসলিম পপুলেশন নাই দুইখনে অসমত শীৰ্ষত আছে 4.2% সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত মই কলুৱে পূব জয়ন্তীয়া হিলছ জিলাখন শীৰ্ষত আছে 20% বহু বিবাহ অসমৰ বেলিকা 4.2 গতিকে বহু কম সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ যি পৰিসংখ্যাতকৈ বহুত কম মই আদিল আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম আমি মুসলিম পাৰ্সোনেল লৰ কথা কৈ আছিলো মুসলিম পাৰ্সোনেল লত বহু বিবাহক অনুমতি প্ৰদান কৰা হয় প্ৰথমতে গোটেই ডিসকাশনটো আগুৱাই লৈ যাবলৈ বা আমাৰ দৰ্শকৰ বহুতৰ চাগৈ এই প্ৰশ্নটো থাকিব এই যি অনুমতি সেই অনুমতি প্ৰদান কৰা যুক্তিটো কি ইছলামত কি লিখা আছে সেই কথা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম as a fellow Muslim আৰু historically যোনটো আমি পঢ়িছিলো যে during the time of jihad but যোনবোৰ religious wars যেতিয়া চলি আছিল crusade চলি আছিল তো যেহেতু there were many orphans there were many widows so Islam has always promoted a system of halal and haram certain things can be jaiz and certain things are najaiz so you are not allowed to have any relationship outside marriage so hey সময়ত আৰু hey history hey crucial time ত যেনেকে widows বহুত আছিলে orphans বহুত আছিলে ইহঁতক protection দিবৰ কাৰণে যাতে হিয়তে এটা ৰিলেশনশিপটো থাকিব পাৰে সাকসেসফুল ৰিকগনিশন হয় আৰু এটা হালাল ৰিলেশনশিপ হৈ থাকে যাতে লেজিটিমেট ৰিলেশনশিপ হৈ থাকে হেতু কাৰণে হে polygamy was permitted so etu eta more this was more in a social context to redress that social problem jot males were very less karon hiyote wars ot goisile and to protect the women kind or the innocence juntu koa hoy and to give them legitimacy in the society etu background কিন্তু কিছুমান নিয়মো আছে প্ৰথম গৰাকী পত্নীৰ পৰা অনুমতি লোৱা বা কুটেই গৰাকী পত্নীক সমানে সোৱা সমানে তেওঁলোকক ট্ৰিট কৰা ইত্যাদি কিছু নিয়মো আছে নহয় জানো হয় হয় ইনফ্যাক্ট পারমিশন লব লাগিব পারমিশন লৈ পেলাই কেৱল পারমিশন নহয় আপোনাৰ ক্ষমতাও থাকিব লাগিব আৰ্থিক ক্ষমতা থাকিব লাগিব in that you are able to equally divide everything not a বহুত ইন্টারেস্টিং anecdote eta পঢ়িছিলো ইজিপশিয়ান স্কলারসৰ হাদিসত হিয়তৰ ইন্টারপ্রিটেশন আছিল যে যদি এটা ওয়াটারমেলন তৰবুজ যদি হেতুকু মানে ভগাই খোৱা হয় তেতিয়া হলে the seeds in the watermelon also have to be divided equally amongst the wives so not just the fruit but the seeds also so you have to be so justice so judicious and so equal in doing this হয় এটো এই ধাৰণা যেটো ধাৰণাৰ যোগেদি ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকল পৰিচালিত হয় আৰু সেই ধাৰণাৰ যোগেদিয়ে তেওঁলোকক অনুমতি প্ৰদান কৰা হয় বহু বিবাহৰ কিন্তু সমীক্ষাই পুনৰ কয় যে মুছলিমসকলৰ মাজতো বহু বিবাহৰ সংখ্যা কমিছে যি ধৰণে আজিৰ যি জীৱন যাত্ৰা বা যি ধৰণে শিক্ষা লাভ কৰিছে মুছলমানেই হওক বা হিন্দুৱে হওক বা জনজাতীয় লোকসকলে হয় যি শিক্ষা লাভ কৰি পেলাই উন্নতিৰ জখলাত আগুৱাই গৈছে সেই সিমানেই এই বহু বিবাহৰ যি ব্যাধি এই ব্যাধি কমি আহিছে মই পুনৰ কৈছো 20খন জিলা যিখন জিলা টপত আছে শীৰ্ষত আছে বহু বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত সেই 20খন জিলাৰ 20খন জিলাতে গোটেইখন জিলাই জনজাতি অধ্যুষিত জিলা জম্মু কাশ্মীৰৰ যদি কথা ক'বলৈ যোৱা যে জম্মু কাশ্মীৰ হৈছে এনে এখন ৰাজ্য বা বৰ্তমান কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল য'ত মুছলমান পপুলেশ্যন মেজৰিটি মুছলমানসকল মেজৰিটিত আছে জম্মু কাশ্মীৰতো আপোনাৰ বহু বিবাহৰ পৰিসংখ্যা হৈছে 1.4% উত্তৰ প্ৰদেশত য'ত সাইজেবল মুছলিম পপুলেশ্যন আছে উত্তৰ প্ৰদেশত বহু বিবাহৰ পৰিসংখ্যা হৈছে 0.9% অসমৰ কথা কলৈ 2.4% মেঘালয় সকলোতকৈ বেছি মেঘালয়ত মেট্ৰিলিনিয়াল সোসাইটি থকা সত্ত্বেও মাতৃ প্ৰধান হয় এখন সমাজ থকা সত্ত্বেও মেঘালয়ত 6.4% বহু বিবাহ আদিল আৰু এটা কথা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম বিশেষকৈ যিবোৰ কাস্টমাৰী লজ ফলো কৰা হয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত বিশেষকৈ নাগালেণ্ড হওক বা অৰুণাচল হওক যদি নাগালেণ্ডৰ প্ৰসংগটো উল্লেখ কৰোঁ নাগালেণ্ডৰ কাস্টমাৰী লজসমূহ প্ৰটেক্টেড বাই এন আৰ্টিকল অফ দি ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন গতিকে তেওঁলোকৰ কাস্টমাৰী লজসমূহ তেওঁলোকে ফলো কৰিব পাৰে বিশেষকৈ পাৰ্সোনেল লৰ ক্ষেত্ৰত বাকি ক্ৰিমিনেল ল বা অন্যান্যসমূহ সৰ্বভাৰতীয় অন্য ৰাজ্যত যি সেয়া নাগালেণ্ডৰ অনুৰূপ কিন্তু পাৰ্সোনেল লবোৰ যিবোৰ কাস্টমাৰী ল হেবোৰ প্ৰটেক্টেড আৰু সেই কাস্টমাৰী ল অনুসৰি যদি বহু বিবাহৰ অনুমতি জনজাতীয় লোকসকলক প্ৰদান কৰা হয় তেতিয়াও এটা কন্ট্ৰাডিকচনৰ সৃষ্টি হ'ব নহয় জানো এই সমস্যাটোক আইনীভাৱে কেনেকৈ বিশ্লেষণ কৰিব পৰা যায়
এনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন উঠিছিলে, not just customary law but invoking Muslim personal laws. Supreme Courtত এটা মেটাৰো আহিছিলে, জাষ্টিছ A.K. Goyal and Justice Thakurৰ জাজমেণ্ট আছিলে 2015ত, যে right to polygamy cannot be claimed as a fundamental right for Muslims. এইটো একদম specifically Muslims ৰ কাৰণে আছিলে, because the constitution protects your right to faith, religious faith, and polygamy or any such thing happens to be a practice. The constitution does not protect the practice. A constitution protects the faith. Koi pele difference to anibo bisarisile, but aziloike I mean this rare example where hiote koisile aru this was more in regard to a service matter, jot ejon manuhor service law, service compulsion asile that he had to disclose his status. So since he had violated, he had done this. Now, but into larger context, jetia apuni customs and customary laws are always respected in Indian courts and Indian constitution. So we'll have to examine then if this difference will continue. Aru in fact polygamy loi pelai eta constitution bench gothon kora hoise. This has been ordered by, or this has been conveyed by the Honorable Supreme Court, that they will also hear a matter on this. 5-judge bench gotten kora kotha asile agot hoisile. So there will be a detailed hearing on the legitimacy or the legality of polygamy in India. আচ্ছা, লেজিটিমেসি আৰু যদিহে পলিগামি নিষিদ্ধ কৰি দিয়া হয় বা ইউসিসিৰ যোগেদি পলিগামি নিষিদ্ধ কৰি দিয়া হয় বা পার্সোনাল ল, বিশেষকৈ মুসলিম পার্সোনাল লত পলিগামি এলাউ কৰা হয়, যদি স্পেসিফিক্যালি পলিগামি নিষিদ্ধ কৰি দিয়া হয়, যেনেকৈ ট্রিপল তালাক আঁতৰিলে পলিগামি নিষিদ্ধ কৰি দিয়া হয়, অন্য বিষয়সমূহত বিবাহ বিচ্ছেদ বা মেইনটেনেন্স, এডপশন, অন্যান্য যিসমূহ পৰিয়ালৰ বিষয়সমূহ, সেই বিষয়সমূহত মুসলিম পার্সোনাল ল চলি থকাৰ চান্স আছে, অৱকাশ আছে, চলি থাকিব পাৰে, নহয় জানো? হয়, কাৰণ যদি if you enter into this domain আৰু যোনটো কাৰণে সেই কাৰণে এই মেটাৰটো পেণ্ডিঙো হৈ আছে, সাবৰিমালাৰ ইস্যুটো, য'ত আপুনি কথাটো কৈ আছে কাষ্টমছ, and customs have to be respected. Etia courts nije etu examine koribo bisari ase that are they the right person to enter into the domain of personal law, or are they the right person to enter and adjudicate religious practices? Because this is by their own self, that they are not priests, they are mere judges. They have to support a judicial system backed by the constitution. So in that area and agenda, do they understand personal practices? Are they competent enough? A larger question again before the Supreme Court. It's a larger question. Adil, আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো মোৰ সৈতে সংযুক্ত হোৱাৰ কাৰণে। প্ৰিয় দৰ্শক, ইতিমধ্যে আলোচনাৰ পৰা আপোনালোকে গম পাইছে বিষয়টো খুবেই জটিল। অসম চৰকাৰে গভৰ্ণৰৰ নিৰ্দেশত এখন কমিটি গঠন কৰি দিছে। মই ক'লোৱে কমিটিখনত কোন কোন আছে। সেই কমিটিখনে দুমাহৰ ভিতৰত প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰি গভৰ্ণৰক জমা দিব লাগিব আৰু কমিটিখনে চাব, পৰীক্ষা কৰিব অসম চৰকাৰে এখন আইন পাছ কৰি বহু বিবাহ নিষিদ্ধ কৰিব পাৰে নে নাই। কিন্তু মই পুনৰ ক'লো, সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত যদি বহু বিবাহ নিষিদ্ধ কৰিবলৈ যোৱা যায়, বহু বিবাহ সামাজিক ব্যাধি, কিন্তু বহু বিবাহৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষক মাত্ৰ 0.9%। আৰু যিসমূহ জিলা শীৰ্ষত আছে বহু বিবাহৰ 20খন জিলাৰ যদি মই নাম লওঁ, মেঘালয়ৰ ইষ্ট জয়ন্তী হিলছৰ কথা ক'লোৱে, বা 20খন ৰাজ্যৰ যদি মই 4-5খন ৰাজ্যৰ যদি নাম লওঁ, একেবাৰে শীৰ্ষত আছে মেঘালয়, তাৰ পিছত আছে অৰুণাচল, তাৰ পিছত আছে মিজোৰামত 4.1%, অৰুণাচলত 3.7%, মণিপুৰত 2.3%, নাগালেণ্ডত 1.5%, ত্ৰিপুৰাত 1.6%, ঝাৰখণ্ডত 2.2%, উৰিষ্যাত 2.2%, ছত্তীশগড়ত 2%, উত্তৰ প্ৰদেশ য'ত সাইজেবল মুছলিম পপুলেশ্যন আছে, উত্তৰ প্ৰদেশত মাত্ৰ 1.8%। গতিকে পঞ্চায়তেই মুছলিম সমাজত যে প্ৰিভেলেণ্ট বহু বিবাহ সেয়া কৈ দিব নোৱাৰি। জনজাতীয় লোকসকলৰ মাজতো বহু বিবাহ যথেষ্ট প্ৰচলিত। গতিকে বহু বিবাহ যদিহে সামাজিক ব্যাধি, এখন আইনৰ যোগেদি ইয়াক এই ব্যাধি আঁতৰ কৰিব লাগে। এই আইনখন চাগৈ এনেদৰে লেজিছলেট হ'ব যাতে এই আইনখন সকলোৰে কাৰণে সমানে এই আইনখনে সকলোকে সমান চকুৰে চাই। প্ৰিয় দৰ্শক, এটা জটিল বিষয় আলোচনা কৰিলোঁ। মই এটা বিৰতি ল'ব লাগিব। বিৰতিৰ পিছত আহিম কৰ্ণাটকৰ বিষয়লৈ। প্ৰথম বিষয়টো হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব, এক প্ৰতিবেদন দেখুৱাম আপোনালোকক। দ্বিতীয় বিষয়টো হৈছে কোনে জিকালে কংগ্ৰেছত কৰ্ণাটকত, কোন সেই বিশেষ ব্যক্তি যি দুজন ব্যক্তিয়ে নীৰৱে বেকৰুমত ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰি কংগ্ৰেছক
এই বিশাল জয় প্ৰদান কৰিলে সেই দুজন ব্যক্তিৰ নাম কম এই মুহূৰ্তত কিন্তু ল'ব লাগিব এটা বাণিজ্যিক বিৰতি শীঘ্ৰে ঘূৰি আহিম কেৱল ষ্ট্ৰং নহয় মাইথান ষ্ট্ৰং মাইথান ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড এটি 6 বছৰীয়া কণমানিৰ প্ৰতিভা ঢেকিয়াজুলিৰ ৰাক্ষস মাৰি জুনমণি ৰাভা নামৰ এটি কণমানি নিজৰ প্ৰতিভাৰ জৰিয়তে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে এই দৃশ্যলৈ মন কৰক কিমান নিখুঁতভাৱে তাঁতশাল চলাইছে কণমানি জুনমণি ৰাভা দ্বিতীয়মান শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত জুনমণি ৰাভাই স্কুলৰ পৰা অহাৰ পিছত আজৰি সময়ত এনেকৈ মাতৃ তুলমণি ৰাভাৰ সৈতে তাঁতশালত সহযোগ কৰে আনকি কণমানি জুনমণিয়ে নিজে তাঁতশালত গামোচাও বনাইছে যি সময়ত একাংশ পিতৃ-মাতৃয়ে নিজৰ সন্তানক খেলা ধূলাৰ পৰিৱৰ্তে মোবাইলটো হাতত তুলি দি মোবাইল গেম খেলিবলৈ সন্তানক এৰি দিছে তেনে সময়ত যে এগৰাকী মাতৃয়ে নিজৰ সন্তানক এনেকৈ এতিয়াৰ পৰাই তাঁতশাল চলাবলৈ শিকাইছে আজৰি সময়ত মাতৃৰ সৈতে তাঁতশালত বহি বিৰতিৰ পিছত সকলোকে স্বাগতম জনাইছো এইবাৰৰ টপিকটো হৈছে কৰ্ণাটকৰ টপিক কৰ্ণাটকত যদিও কংগ্ৰেছে বিপুল জয় লাভ কৰিলে 136খন আসন জয়লাভ কৰিলে অতি সহজে মেজিক নাম্বাৰ স্পৰ্শ কৰিলে কিন্তু কংগ্ৰেছে কৰ্ণাটকত ঠিক কৰিব পৰা নাই মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব দুজন প্ৰবল দাবীদাৰ দুইজনেই সমানেই শক্তিশালী এজন হৈছে সিদ্ধাৰামায়া প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী 2013 চনৰ পৰা 2018 চনলৈকে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল যথেষ্ট জনপ্ৰিয় এজন নেতা কৰ্ণাটকৰ সকলো অঞ্চলতে সকলো সম্প্ৰদায়ৰ মাজত সিদ্ধাৰামায়া জনপ্ৰিয় আৰু আনজন হৈছে ডিকে শিৱকুমাৰ আপোনালোক সকলোৱে জানে এই দুজন ব্যক্তিয়ে আজি কিছুদিন সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰি আহিছে ডিকে শিৱকুমাৰ হৈছে কোন ডিকে শিৱকুমাৰ হৈছে কৰ্ণাটকৰ ৰাজ্যিক কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আৰু তেওঁই এজন অন্যতম ব্যক্তি আছিল যি ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছিল আন দুজন ব্যক্তিৰ সৈতে গতিকে দুইজনেই প্ৰবল দাবীদাৰ কিন্তু প্ৰিয় দৰ্শক কংগ্ৰেছত দেখা এই যে মুখ্যমন্ত্ৰী কেন্দ্ৰিক সংঘাত এই সংঘাতে কিন্তু কংগ্ৰেছক বাৰুকৈ বহুবাৰ বিপদত পেলাইছে পাঞ্জাবৰ পৰা যদি আৰম্ভ কৰোঁ একেবাৰে ওপৰৰ পাঞ্জাবৰ পৰা যদি আৰম্ভ কৰোঁ পাঞ্জাবত নৱজোৎ সিং সিদ্ধু আৰু কেপ্টেইন অমৰেন্দ্ৰ সিঙৰ মাজত সংঘাত যি সংঘাতৰ ফলত কংগ্ৰেছে পাঞ্জাব হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল এতিয়া ৰাজস্থানত দেখা পোৱা গৈছে শচীন পাইলট আৰু অশোক গেহলটৰ মাজত সংঘাত অশোক গেহলট মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শচীন পাইলট ডেপুটি সিএম আছিলে কিন্তু এতিয়া তেওঁ কোনো ধৰণৰ পদবীত নাই দুইজনৰ মাজত সংঘাত এই সংঘাতৰ ফলত ৰাজস্থান হেৰুৱাবলগীয়া হ'ব মধ্যপ্ৰদেশ হেৰুৱালে মুখ্যমন্ত্ৰী কেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ কাৰণে কংগ্ৰেছে জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া আৰু কমলনাথৰ মাজত যি সংঘাত সেই সংঘাতৰ কাৰণে জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া বিজেপিলৈ ওলাই গ'ল গভৰ্ণমেণ্টৰ ফল হ'ল গভৰ্ণমেণ্ট ভাগিলে মধ্যপ্ৰদেশত আৰু অসমৰটো কথা ক'বই নালাগে অসমত আমি পৰিলক্ষিত কৰিছিলোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজন আৰু সেই সময়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ মাজত মুখ্যমন্ত্ৰী কেন্দ্ৰিক সংঘাত হৈছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইভেঞ্চুৱেলি কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিছিল আৰু তাৰপিছত কংগ্ৰেছৰ সুনিশ্চিত কৰিছিল কংগ্ৰেছৰ পৰাজয় এবাৰকৈ নহয় দুবাৰকৈ কংগ্ৰেছৰ পৰাজয় সুনিশ্চিত কৰিছিল কংগ্ৰেছৰ পৰা যোৱাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গতিকে অতি ক্ৰুচিয়েল ফেজত আছে কৰ্ণাটকৰ নিৰ্বাচন এই সন্দৰ্ভত আমি এক প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ সেই প্ৰতিবেদন দেখুৱাই লৈ আহক তাৰপিছত কৰ্ণাটকৰ ইলেকশ্যনত সেই কোন দুজন ব্যক্তি যি কংগ্ৰেছক জয়ৰ সোৱাদ দিলে সেই দুজন ব্যক্তিৰ কথা কম কিন্তু প্ৰথমতে চাই লৈ আহক এই প্ৰতিবেদন প্ৰতিবেদন চাম আমি কিছু সময়ৰ পিছত প্ৰতিবেদন চাম কিহৰ কাৰণে সেই তেনেধৰণৰ ঘটনা ঘটিলে প্ৰতিবেদনটো এই মুহূৰ্তত কিছু যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ কাৰণে প্ৰতিবেদনটো লগাব পৰা নাই মই পুনৰ ক'লো মুখ্যমন্ত্ৰী কেন্দ্ৰিক সংঘাত পৰিলক্ষিত হৈছিলে বৰ্তমান হৈছে কিন্তু পুনৰ মই আলোচনা কৰিব বিচাৰিম সেই দুজন বিশেষ ব্যক্তিৰ বিষয়ে সেই দুজন বিশেষ ব্যক্তিৰ কথা ক'ব বিচাৰিম যি দুজন বিশেষ ব্যক্তিয়ে কৰ্ণাটকত কংগ্ৰেছক জয়ৰ সোৱাদ দিলে কোন দুজন সেই দুজন বিশেষ ব্যক্তি তেওঁলোকৰ নাম হৈছে এজনৰ নাম হৈছে সুনীল কানুগুলু আৰু আনজনৰ হৈছে শশীকান্ত সেন্থিলৰ যদিও নাম প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালোকে শুনিছে কিন্তু সুনীল কানুগুলুৰ নাম চাগৈ আপোনালোকে
শুনা নাই বা বৰ্তমান যেতিয়া সংবাদ মাধ্যমত বিষয়টো চৰ্চা হৈছে এতিয়া চাগৈ আপোনালোকে নামটো শুনিছে সুনীল কানুগুলু হৈছে মাইণ্ডশ্বেয়াৰ এনালিটিক্সৰ তেওঁ সেই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ তেওঁ মুৰব্বী আৰু তেওঁ কংগ্ৰেছে দায়িত্ব দিছিলে ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আজিকালি ৰাজনৈতিক দলসমূহে আজি প্ৰায় 10-15 বছৰৰ পৰা ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰাৰ যিটো কাম সেই কামটো আউটসোৰ্স কৰে বিশেষকৈ 2014 চনত নৰেন্দ্ৰ মোদী যেতিয়া অধিষ্ঠিত হৈছিল নৰেন্দ্ৰ মোদী যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত হৈছিল নৰেন্দ্ৰ মোদীও নিজৰ প্ৰচাৰৰ দায়িত্ব আউটসোৰ্স কৰি ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানক দিছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰা এইটো এক ট্ৰেন্ড হিচাপে আৰম্ভ হ'ল আৰু কংগ্ৰেছৰ বিলিকাও কৰ্ণাটকত এইবাৰ সুনীল কানুগুলুৰ নেতৃত্বৰ এই প্ৰতিষ্ঠান মাইণ্ডশ্বেয়াৰ এনালিটিক্সে কংগ্ৰেছৰ যিসমূহ প্ৰচাৰ সেই প্ৰচাৰসমূহৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব লৈছিল কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলৰ কোন নেতাই কোন অঞ্চলত প্ৰচাৰত ভাগ ল'ব তেওঁলোকে নিজৰ ভাষণত কি ক'ব ফেচবুকত কি লিখিব টুইটাৰত কি লিখিব তেওঁলোকৰ পোষ্টাৰখন কেনেকুৱা হ'ব টুইটাৰত কেনে ধৰণৰ ছবি তেওঁলোকৰ যাব সকলোখিনি পৰিকল্পনা এই গ্ৰুপটোৱে কৰে আৰু তেওঁলোকক সহযোগ কৰে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাই উদাহৰণস্বৰূপে সুনীল কানুগুলুক সহযোগ কৰিছিল পি চিদাম্বৰম মুকুল ৱাছনিক জয়ৰাম ৰমেশ কেচি বেণুগোপাল অজয় মাকান প্ৰিয়ংকা গান্ধী ৰণদীপ সিং সূৰ্যেৱালা আদি কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাই কিন্তু সুনীল কানুগুলু কোন সুনীল কানুগুলু হৈছে মই কলোৱে মাইণ্ডশ্বেয়াৰ এনালিটিক্সৰ তেওঁ মুৰব্বী কিন্তু তাৰ সমান্তৰালকৈ তেওঁ প্ৰশান্ত কিশোৰ আনজন ইলেকশ্যন ষ্ট্ৰেটেজিষ্ট তেওঁৰ সৈতে কাম কৰিছিল 2014 লৈকে 2014 পিকে কেৰি প্ৰশান্ত কিশোৰক এৰি তেওঁ নিজৰ এক প্ৰতিষ্ঠান তেওঁ নিৰ্মাণ কৰিছিল এই প্ৰতিষ্ঠানটো মাইণ্ডশ্বেয়াৰ এনালিটিক্স তাৰ পিছত 2016 চনত তেওঁ লগ লাগিছিল ডিএমকেৰ মুৰব্বী এম কে ষ্টেলিনৰ তেওঁ গোটেইবোৰ জনকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছিল 2016 চনৰ তামিলনাডুৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত তাৰ পিছত পুনৰ 2018 চনত অমিত শাহৰ লগ লাগিছিল অমিত শাহৰ কাৰণে তেওঁ ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছিল অমিত শাহৰ কাৰণে 2018 চনত উত্তৰাখণ্ডৰ ইলেকশ্যন উত্তৰ প্ৰদেশৰ ইলেকশ্যন আৰু কৰ্ণাটকৰ ইলেকশ্যনত তেওঁ অমিত শাহৰ কাৰণে বিজেপিৰ কাৰণে ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছিল এইবাৰ তেওঁ কাৰ ক্লায়েণ্ট এইবাৰ সোনিয়া গান্ধীৰ ক্লায়েণ্ট প্ৰশান্ত কিশোৰে সোনিয়া গান্ধীক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ আহিছিল প্ৰশান্ত কিশোৰকো সেই অফাৰ দিয়া হৈছিল প্ৰশান্ত কিশোৰে সেই অফাৰ গ্ৰহণ নকৰিলে আৰু প্ৰশান্ত কিশোৰ এজন হাই প্ৰফাইল ব্যক্তি তেওঁৰ এক ৰাজনৈতিক চিন্তাধাৰা আছে ৰাজনৈতিক তেওঁৰ এক এম্বিশন আছে তেওঁ সক্ৰিয় সামাজিক মাধ্যমত ফেচবুক বা টুইটাৰত গতিকে তেওঁ জলকে যায় যেনেকৈ যায় সকলো বিষয়তে তেওঁ যদি সোনিয়া গান্ধীক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ যায় তেতিয়াও সংবাদ শিৰোনাম দখল হয় সংবাদ শিৰোনামত তেওঁৰ স্থান পায় তেওঁ যদি অন্য কিবা এটা কৰে সংবাদ শিৰোনামত তেওঁ এক স্থান তেওঁ লাভ কৰে কিন্তু সুনীল কানুগুলু যথেষ্ট তেওঁ নীৰৱে কামবোৰ কৰে নিৰলে কামবোৰ কৰে প্ৰায় 300-400 তেওঁৰ টিম তেওঁ কিন্তু কেতিয়া সোনিয়া গান্ধীক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ গ'ল কেতিয়া তেওঁক এই দায়িত্বটো দিয়া হ'ল সেই বিষয়ে কিন্তু বৰ বেছিকৈ চৰ্চা লাভ নকৰিলে কাৰণ তেওঁ হৈছে এনে এজন ব্যক্তি যিজন ব্যক্তিয়ে নীৰৱে কাম কৰে তেওঁ এটা ছ'চিয়েল মিডিয়া একাউণ্ট নাই গুগলত তেওঁ এখন ফটো বিচাৰি নাপাব যিখন ফটো তেওঁৰ বুলি কোৱা হৈছে গুগলত উপলব্ধ সেই ফটোখন কিন্তু তেওঁ ভাতৃৰ তেওঁ নীৰলে কাম কৰে তেওঁক এইবাৰ তেওঁক সহযোগ কৰিলে কংগ্ৰেছৰ যিকেইজন নেতাৰ নাম ক'লো সেইকেইজনটো সহযোগ কৰিলে শশীকান্ত সেন্থিল হৈছে এজন আইএছ বিষয়া কৰ্ণাটকৰ কেডাৰৰ এজন আইএছ বিষয়া তেওঁ 2019 চনত যেতিয়া চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিল গৃহীত হৈছিলে আইনলৈ পৰিৱৰ্তন হৈছিলে তেতিয়া ক্ষুভিত হৈ বিজেপি এই আইনখন গৃহীত কৰাৰ কাৰণে ক্ষুভিত হৈ তেওঁ চাকৰি ত্যাগ কৰিছিল চৰকাৰী চাকৰি ত্যাগ কৰিছিল আইএছৰ পদ এৰি 2020 চনত তেওঁ কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছিল তেওঁ যিহেতু ডিএম হৈ আছিলে কৰ্ণাটকৰ বহুকেইখন জিলাত ডিএম হৈ আছিলে গতিকে তেওঁ কৰ্ণাটকৰ লোকসকলৰ যি সমস্যা সেই সমস্যাৰ উপলব্ধি কৰিব পাৰিছিলে এই দুজন ব্যক্তিয়ে কংগ্ৰেছক পৰামৰ্শ দিছিলে ধৰ্মীয় ৰাজনীতি সুমুৱাব নালাগে প্ৰচাৰত পোলাৰাইজেশ্যন কংগ্ৰেছে কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই কিন্তু কাৰণ পূৰ্বতে কংগ্ৰেছে সফ্ট হিন্দুত্বৰ কাৰ্ডখন খেলি লাভান্বিত হোৱা নাই গতিকে এই যি 5 গ্যাৰান্টি 200 ইউনিট ইলেক্ট্ৰিচিটি ফ্ৰী গৃহিণীক 2000 টকাকৈ ভাত্তা দৰিদ্ৰ লোকক 10 কেজি চাউল প্ৰতিমাহে বা 3000 টকা আনএমপ্লয়েড ইউথক আৰু মহিলাৰ কাৰণে বাছ সেৱা ফ্ৰী 5টা গ্যাৰান্টিৰ আইডিয়া কনসিভ কৰিছিল এই দুজন ব্যক্তিয়ে আৰু বিশেষকৈ দুৰ্নীতি বিজেপি যে এটা দুৰ্নীতি পৰায়ণ দল এই নেৰেটিভ সাকসেসফুলি সফলভাৱে বিল কৰিবলৈ গঢ়াৰ আৰৰ ব্যক্তি দুজন হৈছে এই দুজন তেওঁলোকে মন কৰিব 2022 চনৰ এপ্ৰিলৰ 12 তাৰিখে সন্তোষ পাটিল নামৰ এজন ঠিকাদাৰে সুইসাইড কৰিছিল আৰু তেওঁ সুইসাইড নোটত বিজেপিৰ সেই সময় পিএনআৰডি মিনিষ্টাৰজনৰ নাম লিখি থৈ গৈছিল তেওঁৰ নাম হৈছে কেএছ ঈশ্বৰাপ্পাৰ নাম লিখি থৈ গৈছিল আৰু অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল আত্মহত্যা কৰা ইঞ্জিনিয়াৰজনে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল যে তেওঁৰ পৰা 40% কমিশন বিচৰা হৈছিল কামটো দিয়াৰ বিনিময়ত তেওঁৰ পৰা 40% কমিশন বিচৰা হৈছিল যাৰ কাৰণে তেওঁ আত্মহত্যা কৰিলে এই ঘটনাটোকে ক্যাপিটালাইজ কৰি দুৰ্নীতিৰ এক নেৰেটিভ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে গঢ়িবলৈ সক্ষম হ'ল কংগ্ৰেছ আৰু এই নেৰেটিভ গঢ়াৰ আৰৰ ব্যক্তি দুজন আছিল শশীকান্ত সেন্থিল আৰু কেএছ ঈশ্বৰাপ্পা তাৰ সমান্তৰালকৈ এই দুজন ব্যক্তিয়ে আৰু এটা
আৰু এটা তেওঁলোকে ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছিল যেটো আহিন্দা ৰণকৌশল বুলি কোৱা যায় ৰাজনীতিত কৰ্ণাটকৰ ৰাজনীতিত এই ৰণকৌশলটো সফলভাৱে প্ৰয়োগ কৰিছিল এসময়ত 70 দশকত কৰ্ণাটকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱৰাজ উৰ্ছ সেই দেৱৰাজ উৰ্ছ যি ইন্দিৰা গান্ধী যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ আছিল ইন্দিৰা গান্ধীক 1978 চনৰ উপনিৰ্বাচন চিকমাগলুৰৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাবলৈ দেৱৰাজ উৰ্ছেই লৈ গৈছিল আৰু দেৱৰাজ উৰ্ছে সেই সময়ত লিংগায়ত আৰু ভোকালিংগা কমিউনিটিক যি দুটা কমিউনিটি সবতকৈ প্ৰভাৱশালী আৰু সবতকৈ ৰাজনৈতিকভাৱে সক্ৰিয় ভোকালিংগাসকল 14% আৰু লিংগায়তসকল 12% এই দুটা কমিউনিটি যথেষ্ট সক্ৰিয় এই দুটা কমিউনিটিক সাইডলাইন কৰিবলৈ আৰু দলিত ওবিসি আৰু মুছলিমৰ ভোট বেংকক একেলগ কৰিবলৈ এই অহিন্দা নীতি প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল এই নীতিৰ যোগেদি এনে কিছুমান প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছিল যিবোৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ যোগেদি ওবিসি দলিত আৰু মুছলিমসকল আকৰ্ষিত হয় আৰু দেৱৰাজ উৰ্ছ এই নীতিৰ দ্বাৰা যথেষ্ট প্ৰভাৱিত হৈছিল আৰু সেই কাৰণে এই নীতিৰ পুনৰ অনুৰূপ এই নীতিক পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল এই দুজন ব্যক্তিয়ে শশীকান্ত সেন্থিলৰ পৰামৰ্শমতে আৰু সুনীল কানুগুলুৰ পৰামৰ্শমতে কংগ্ৰেছে পুনৰ এই নীতি আৰম্ভ কৰিছিল আৰু এটা পৰামৰ্শ এই দুজন ব্যক্তিয়ে দিছিল সেয়া হৈছে স্থানীয় ইস্যুবোৰ স্থানীয় নেতা উপস্থাপন কৰিব দিল্লীৰ পৰা ৰাহুল গান্ধী বা প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে আহি প্ৰতিটো ইস্যুত প্ৰতিটো কথাত প্ৰতিখন নিৰ্বাচনী ৰেলীত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব নালাগে আৰু যি ভাৰত জোড়ো যাত্ৰা ৰাহুল গান্ধীয়ে কৰিছিল সেই ভাৰত জোড়ো যাত্ৰা কেনেকৈ যাত্ৰাৰ কথাবোৰ কেনেকৈ ক্যাপিটালাইজ কৰি ইলেকশ্যনৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি তাৰ ৰণকৌশল এই কিজন ব্যক্তিয়ে নিৰ্মাণ কৰিছিল যিবোৰ ৰণকৌশলৰ দ্বাৰা এক প্ৰকাৰ কংগ্ৰেছ বিজয়ী হ'ল বুলি আজিৰ তাৰিখত ক'ব পৰা যায় কিন্তু ডাঙৰ প্ৰশ্নটো এই দুজন ব্যক্তিয়ে কংগ্ৰেছে বৰ্তমান কৰ্ণাটকৰ যিটো ক্ৰাইচিছৰ সন্মুখীন হৈছে কাক মুখ্যমন্ত্ৰী পাতিব ডিকে শিৱকুমাৰক পাতিব 60 বছৰীয়া ডিকে শিৱকুমাৰক পাতিব নে 75 বছৰীয়া সিদ্ধাৰামায়ক পাতিব ডিকে শিৱকুমাৰৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ আছে কিন্তু তেওঁ এজন মাষ্টাৰ ষ্ট্ৰেটেজিষ্ট তেওঁ ডিকে শিৱকুমাৰ সেন্থিল আৰু সুনীল এই তিনিজনে মিলি কৰ্ণাটকত কংগ্ৰেছক বিজয়ৰ সোৱাদ দিলে কিন্তু সমান্তৰালকৈ সিদ্ধাৰামায়া হৈছে এজন অতি জ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিবিদ সকলো লোকৰ মাজত কৰ্ণাটকৰ সকলো স্থানত এইজন সিদ্ধাৰামায়া জনপ্ৰিয়তা আছে গতিকে এই ক্ৰাইচিছটোৰ পৰা এই দুজন ব্যক্তিয়ে কংগ্ৰেছক উদ্ধাৰ কৰিব নে কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে এই সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব নে সিদ্ধান্তকে মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰিলে আমি কিছু সময় অপেক্ষা কৰিব লাগিব কি সিদ্ধান্ত কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে গ্ৰহণ কৰে আৰু এই ক্ৰাইচিছৰ পৰা কংগ্ৰেছ কেনেকৈ উদ্ধাৰ হয় কাৰণ বৃহস্পতিবাৰে শপত গ্ৰহণ কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নতুন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শপত গ্ৰহণ কৰিব বুলি কোৱা হৈছে কিন্তু সেইগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব এতিয়াও কিন্তু নিশ্চিত হোৱা নাই আমি সুনীল কানুগুলুৰ কথা পাতি আছিলো সুনীল কানুগুলুৰ প্ৰশান্ত কিশোৰৰ মাজত কিছুমান বেসিক ডিফাৰেন্স আছে সুনীল কানুগুলুৱে লো প্ৰফাইল মেইনটেইন কৰে মই কলোৱে তেওঁ এখন কোনো ধৰণৰ ফটো নাই তেওঁ নিজৰ লিমিট জানে তেওঁ কিমান লগে কৰিব পাৰে সেই কথা তেওঁ ভালদৰে জানে আৰু তেওঁ কেতিয়াও তেওঁৰ যি ক্লায়েন্ট কৰ্ণাটকৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ ক্লায়েন্ট হৈছে কংগ্ৰেছক কেতিয়াও পেট্ৰনাইজ নকৰে বা তেওঁ ওভাৰ পাৱাৰ কৰিব চেষ্টা নকৰে নিজৰ ক্লায়েন্টক মাজে মাজে প্ৰশান্ত কিশোৰে তেওঁৰ ক্লায়েন্টক ওভাৰ পাৱাৰ কৰাৰ পৰিলক্ষিত হৈছিল কিন্তু কানুগলুৱে সেই কাম নকৰে আৰু তেওঁৰ যিসমূহ কানেকশ্যন আছে স্বাভাৱিকতে তেওঁৰ যিহেতু কংগ্ৰেছ বিজেপি ইত্যাদি অমিত শাহ পৰ্যন্ত তেওঁৰ ক্লায়েন্ট আছিল 2014 চনত নিৰ্বাচনৰ আগে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী তেতিয়া গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁ ক্লায়েন্ট আছিল সেইবোৰ তেওঁৰ সেই কানেকশ্যনসমূহ তেওঁ কোনো কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰে বুলি ৰাজনৈতিক মহলত চৰ্চা হৈছে বা তেওঁৰ সৈতে পৰিচিত বিভিন্ন ব্যক্তিয়ে ক'ব খোজে গতিকে 2016 চনত তেওঁ এমকে ষ্টিলিনৰ লগত আছিল বুলি মই কলোৱে কিন্তু ডিএমকে সেইবাৰ পৰাজিত হৈছিল এডিএমকে তামিলনাডুত জয়লাভ কৰিছিল কিন্তু এমকে ষ্টিলিনৰ ভাৱমূৰ্তি এখন ছবি এখন ইন্টাৰনেটৰ মাধ্যমেৰে গঢ় দিয়াত সফল হৈছিল বুলি বহুতে ক'ব খোজে আৰু বজৰং দলৰ পিএফআইক বেন কৰা যি প্ৰতিশ্ৰুতি কংগ্ৰেছে মেনিফেষ্টত দিছিলে সেই প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ পৰামৰ্শও এই দুজন ব্যক্তিয়ে দিছিল বুলি বহুতে ক'ব খোজে গতিকে প্ৰিয় দৰ্শক আজিৰ ৰাজনীতি আগৰ নিচিনা হৈ থকা নাই ৰাস্তাত ৰাজনীতি প্ৰচাৰ ইলেকশ্যনৰ প্ৰচাৰ যিমান হয় ভাৰ্চুৱেল পৃথিৱীটো সিমানেই হয় আৰু ভাৰ্চুৱেল পৃথিৱীত এই প্ৰচাৰ চলাবলৈ আমাক বিশেষ কিছুমান ৰাজনৈতিক দলসমূহক ব্যক্তি লাগে যিসমূহ ব্যক্তি এই গোটেই বিষয়টোত বিশেষজ্ঞ সেই তেনেধৰণৰ ব্যক্তিয়ে প্ৰশান্ত কিশোৰ বা সুনীল কানুগুলা প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব কেনে পালে মন্তব্য কৰিব সমালোচনা কৰিব আপোনাৰ মন্তব্য সমালোচনা আমাৰ চালিকা শক্তি ধন্যবাদ শুভৰাত্ৰি কেৱল ষ্ট্ৰং নহয়